یہاں سے دور مقدس فرمانے کا اگر ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے یہ حق ہے، حقیقت ہے اور حقانیت ہے کہ جب بھی کوئی عالم، کوئی صاحب علم دین آتا ہے تو ہم اس کے لیے خاص احترام نکالیں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے اور اس طریقہ کار کو ہم نے بزرگوں سے نہیں سیکھا، اس طریقہ کار کو ہم نے اپنے علماء سے نہیں سیکھا، اس طریقہ کار کو ہم نے یوں کہہ دیا جائے کہ اپنے کرنے والوں، علاقے والوں، محلے والوں سے نہیں سیکھا، بلکہ یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہم کو ائمہ نے سکھایا، ائمہ نے سکھایا۔ اچھا، اب آپ بحث سے سامنے آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ غالب کو اس کے مقام، اس کی منزلت، اس کے رتبے کے اعتبار سے اس کا احترام کر رہے ہیں، تو جان لیجیے کہ احترام ہمیشہ دو جانبی ہوتا ہے، رسپیکٹ اور احترام ہمیشہ دو جانبی ہوتا ہے۔ ایک مثال سے واضح کر دوں، کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جب وہ آتے رہے آپ ہمیشہ ان کو سلام کرتے رہے، احترام کرتے رہے، اکرام کرتے رہے، نہ انہوں نے پلٹ کے کبھی آپ کا جواب سلام دیا، نہ انہوں نے پلٹ کے کبھی آپ کے احترام کا شکریہ کہا، نہ انہوں نے پلٹ کے کبھی آپ کو جواب میں احترام دیا۔ کچھ دن تو چلے رہا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ مجبور ہو کے پلٹ کے کہہ دو دنیا اس آدمی کو عزت راستے میں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احترام دو جانبے ہوتا ہے، احترام دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ احترام کا فائدہ نہیں، ایک طرفہ احترام کا فائدہ نہیں ہے۔ کمال تو تب یہ ہے کہ احترام دو جانبہ ہو۔ یہ بات ہم عالموں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم سامعین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب عالم آئے تو بحیث عالم ہم اس کا احترام کریں۔ اب عالم کی ذمہ داری یہ ہے اگر سامعین بیٹھے ہو تو ان کا بھی وہ احترام کرے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جب سامعین کو مخاطب کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ محترم سامعین کرام، مکرم سامعین کرام، مقدس سامعین کرام۔ بھائی ایسا اگر یہی مجمع کہیں باہر ہو، فرش پہ نہ ہو، کسی جگہ کہیں جگہ لگا ہو 10 15 20 لوگوں کا اور آپ جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں تو آپ انصاف سے بتائیے گا کیا اس جگہ کے سامعین کو آپ محترم کہتے ہیں؟ کیا اس مجمع کو آپ مکرم کہتے ہیں؟ کیا اس مجمع کو مقدس کہتے ہیں؟ نہیں صاحب، ہم ہر سننے والے کو محترم نہیں کہتے، ہر سننے والے کو مکرم نہیں کہتے، ہر سننے والے کو مقدس نہیں کہتے۔ کام ہے اب معیار یہ فرش ہے، یہاں پڑھنے والا بھی محترم ہے، سننے والا بھی محترم ہے۔ واہ 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 واہ، یہاں پڑھنے والا بھی محترم ہے، سننے والا بھی محترم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی عالم ایسے خطیب آ کے ممبر پر بیٹھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف وہی باکمال ہے۔ بقربان مثال مجمع کو سامنے سے ہٹا دیا جائے اور کہیں صاحب سے بھی پڑھیے 45 منٹ، پڑھیے ایک گھنٹہ، مجال ہے وہ صاحب پڑھ لے گا، لیکن اگر یہی سامعین بیٹھے رہے خطیب ہی نہ موجود ہو، سامعین بیٹھے رہے خطیب ہی نہ موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامعین کا لطف خطیب سے ہے، خطیب کا وجود سامعین سے ہے۔ احترام دو جانبہ ہونا چاہیے۔ جب ہم سامعین کو مخاطب کریں تو محترم کہیں، مکرم کہیں، مقدس کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی عام سرزمین پر بیٹھے نہیں ہیں بلکہ اس زمین پر بیٹھے ہیں جس پہ پنجتن آ کے بیٹھے، جس پہ پنجتن آ کے بیٹھے۔ فرش اعظم کی اہمیت، فرش اعظم کا کمال، فرش اعظم کا تقدس اور فرش اعظم کا احترام ہمارے یہاں ایک رقم ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بنا ہوا فرش اعظم کی اہمیت نہیں سمجھی گئی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پہ یہ سمجھاتا تھا، یہ بتائیے کیا سرزمین سعودیہ میں، توجہ چاہتا ہوں، کیا سرزمین سعودیہ میں ایک ہی شہر ہے؟ دو ہی شہر کا نہیں، شہر تو بہت سارے ہیں۔ پھر میرا سوال یہ ہے کیا سعودیہ کا ہر شہر معظمہ ہے؟ لیکن ملک سعودی کا ہر شہر معظمہ کا نہیں صاحب، کا صرف مکہ ہی معظمہ ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بیت خدا ہے، کا صرف بیت خدا کا نہیں، بیت
مکے کو چھوڑ کے بہت سارے شہر ہے نا سعودی کا ہاں بالکل کہ یہ بتائیے کہ مکے کو چھوڑ کے سارے شہر منور ہیں؟ جواب آیا نہیں صرف مدینہ منورہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ سرکار انبیاء نبی انبیاء وہاں پہ آنا بہت اچھا، اس لیے چونکہ نبی وہاں آ گئے تو مدینہ منورہ ہو گیا۔ سنیے اللہ کی بات بھی آ گئی، رسول کی بات بھی آ گئی، ذرا ہم آگے لے کے میں آتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ سرزمین عراق پر بہت سارے بڑے بڑے شہر ہیں، بابل نامی شہر ہے، بغداد نامی شہر ہے، اربل نامی شہر ہے، لیکن ذرا انصاف سے بتاؤ کہ کیا عراق کا ہر شہر اشرف ہے؟ عراق کا ہر شہر اشرف ہے؟ جواب یہ ہے ہر شہر اشرف نہیں ہے۔ کمال نجف یہ ہے کہ وہ اشرف ہے۔ کمال نجف یہ ہے کہ وہ اشرف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نجف میں ایسے سوراخ پہ کون سے لگ گئے؟ کیا نجف کے اپنے آپ میں اشرف ہو گیا؟ کہا نہیں، کیا نجف کا معاملہ یہ ہے کہ نجف اپنے آپ میں اشرف نہیں ہے، بلکہ نجف میں کوئی ایسی اشرف ذات لیتی ہے جس کی وجہ سے نجف اشرف ہے۔ ذرا اور آگے آئیے، سرزمین عراق پر بہت سارے جنگلات ہیں، لیکن کیا ہم سر سے رنگ معلّہ ہے؟ ہر سے رنگ معلّہ کا نہیں پھر کا صرف کرارا معلّہ کا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہمارے تیسرے امام آرام فرما ہے، تو نتیجہ آرام پہ حوالے کا مکہ اس لیے معظم ہو گیا، وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، مدینہ اس لیے منورہ ہو گیا، وہاں پہ سرکار انبیاء ہے، نجف اس لیے اشرف ہو گیا کیونکہ وہاں امیر کائنات ہے، کربلا اس لیے وہ اللہ ہو گیا کیونکہ وہاں پر کیونکہ وہاں پر حضرت سرکار سید الشہداء نہیں اور آؤ سرزمین عرب میں بہت ساری قبرستانیں ہیں، کیا ہر قبرستان جنت ہے؟ ہر قبرستان جنت کا نہیں، ہر قبرستان جنت نہیں ہے، صرف بقیع کا قبرستان جنت کا ہو گیا، اس لیے کہ وہاں پر ہمارے ائمہ آرام فرما ہے، اس وجہ سے ان کے وجود کی برکت سے معصومین آرام فرما ہے، ان کے وجود کی برکت سے اب بقیع نہیں رہی، بقیع جنت البقیع بن گئی، مولا کائنات کی وجہ سے نجف نہیں رہا، نجف اشرف بن گیا، امام حسین کی وجہ سے کربلا نہیں رہا، کربلا محلہ بن گیا، رسول کی ذات کی وجہ سے مدینہ نہیں رہا، مدینہ منورہ بن گیا۔ تو یہ وہ ساری جگہیں ایسی ہیں، رسول اکیلے دفن ہو جائے مدینہ منورہ بن جائے، کچھ معصومین دفن ہو جائے بقیع جنت بن جائے، امام علی دفن ہو جائے نجف اشرف بن جائے، حسین اپنے صحابیوں کے ساتھ دفن ہو جائے تو کربلا محلہ ہو جائے۔ ایک ذات اس جگہوں پہ پہنچی تو کوئی نجف ہو گیا، کوئی اشرف ہو گیا، کوئی محلہ ہو گیا، پھر اس کے بعد کوئی جنت بن گیا، کوئی منورہ ہو گیا۔ تو ایک ذات کا کمال یہ ہے کہ جہاں پہنچتی ہے مقام کو رفعت بخشتی ہے۔ ذرا فرش رضا کا اندازہ لگاؤ، یہاں پر والی مدینہ بھی ہے، میں نے جو لفظ اٹھایا تھا کہ جب گھٹے والا کہ کہیں پر اگر کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو ہر مجمع کو ہم محترم اور مکرم نہیں کہتے۔ کبھی کوئی اسی سے ملتا جلتا قصہ ہے کہ قصہ ہے بڑے مشہور صحابی جناب عمار یاسر، جناب عمار یاسر قصہ کچھ یوں ہے کہ جناب عمار یاسر ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں آنے کے بعد بڑا پیارا سا مقدمہ پیش کیا۔ جناب عمار کہتے ہیں آقا یہ ماحول بڑا پرآشوب ہے، ماحول بڑا خراب نظر آ رہا ہے، کیا ہوا ہمارا؟ کہا آقا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی کسی کو اپنا لیڈر مان رہا ہے، ہر کوئی کسی کو اپنا والی مان رہا ہے، ہر کوئی کسی کا فالوور بنتا جا رہا ہے، ہر کوئی کسی کے پیچھے چل رہا ہے۔ دنیا اگر ایک لیڈر چن رہی ہے تو تم بھی چن لو، تم بھی کسی کا انتخاب کر لو۔ عجب نہیں جناب عمار نے پلٹ کے حضرت ختم مرتبہ سے کہہ دیا کہ سرکار مجھے دنیا والوں کی ذمہ داری سے مطلب نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ ایسے حالات میں ایک نبی والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک نبی والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب رسول نے وہ حدیث ارشاد فرمائی، رسول فرمایا یا عمار لو سرکنا سوادی ہے، ترجمہ آپ کے حوالے میں سن گے جناب عمار سے رسول یا عمار اے عمار لو سرکنا سوادی ہے، اگر یہ دیکھنا کہ کائنات سبب میں محمد والا اللہ صلی اللہ محمد
محمد. جناب عمار سے رسول ارشاد فرما رہے ہیں عمار لو سلک الناس وادیا. عمار یہ دیکھنا اگر اس پوری کائنات کے انسان ایک طرف جا رہے ہو پوری کائنات کے انسان ایک طرف جا رہے ہیں تو ہم نے یہی تو سیکھا ہے جدھر بھیڑ چلے ادھر چل دو جدھر بھیڑ چلے ادھر چل دو. رسول الگ میعاد دینا چاہتے رسول کہتے نہیں ہمارے یہاں کبھی بھی بھیڑ میعاد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بھیڑ میعاد ہوتی تو یزید حق والا لکھ دیا جاتا حسین باطل پہ لکھ دیے جاتے. بھیڑ تو ادھر تھی مجمع تو ادھر چلا. رسول نے کہا نہیں ہمارے یہاں میعاد دوسرا جاتا کیا. رسول نے کہا فرما دیا عمار لو سلک الناس وادیا فسلک علی بن الوادی اللہ. عمار یہ دیکھنا اگر دنیا ایک راہ پہ جا رہی ہو علی دوسرے راہ پہ جا رہے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو علی اکیلے دوسرے راستے پہ جائے. بات تصور میں آنے والی ہے. ہم تو ایک کہتے نا ادھر بھیڑ چل رہی ہے ادھر ہی چل. رسول نے کہا نہیں دنیا کا مقایسہ کبھی علی سے نہ کرنا. دنیا کا مقایسہ کبھی علی سے نہ کرنا. رسول میں یاد دے رہے رسول کہہ رہے عمار لو سلک الناس وادیا فسلک علی بن الوادی الاخر. عمار اگر دیکھنا دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو علی دوسرے راستے پہ جا رہے ہو تو عمار دنیا والوں کی ذمہ داری کچھ بھی ہو میں ایک نبی والے کی ذمہ داری بتا رہا ہوں. رسول فرماتے فسلک الی ما سلک علی. عمار ایک نبی والے کی ذمہ داری ہے تو دنیا کو چھوڑے گا علی کے راستے پر آئے گا. فسلک الی ما سلک علی. عمار کو دنیا کو چھوڑ دے گا. عمار کو دنیا کو چھوڑ دے گا علی کے راستے پر چلے جانا. پھر عمار نے دونوں ہاتھوں کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے سوال کیا کہ سرکار ایسا کیا ہوگا کہ دنیا کا راستہ الگ ہو جائے گا علی کا راستہ الگ ہو جائے گا پھر بھی ہم دنیا کو چھوڑ کے علی کے راستے پر چلیں گے. ایک بار رسول نے فرمایا عمار میری یاد یہ ہے کبھی بھی دنیا کا مقایسہ علی سے نہ کرنا. دنیا کے راستے کو چھوڑ دینا علی کے راستے کو منتخب کر لینا. آپ کو کیوں کا اس لیے کہ عمار یاد رکھو یہ پوری کائنات بھٹک سکتی ہے علی بھٹک نہیں سکتا. یہ پوری کائنات بھٹک سکتی لیکن علی بھٹک نہیں سکتا. کیوں؟ اس کی بھی دلیل میرے رسول نے دی. رسول نے کہا اس لیے علی نہیں بھٹک سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کی محلہ واللہ تو علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے. ترجمہ یہی ہے نا کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے. یعنی حق جہاں ہوگا علی وہاں نظر آئیں گے. حق دربار میں ہوگا علی دربار میں ہوں گے. حق میدان میں ہوگا علی میدان میں ہوں گے. حق صحرا میں ہوگا علی صحرا میں ہوں گے. حق مسلح میں ہوگا علی مسلح میں ہوں گے. حق وحد میں ہوگا علی وحد میں ہوں گے. حق بدر میں ہوگا علی بدر میں ہوں گے. حق حنین میں ہوگا علی حنین میں. اور آسان کر دوں حق اگر خلافت لینے میں ہوگا علی لیتے نظر آئیں گے. حق خاموش بیٹھنے میں ہوگا علی خاموش بیٹھتے نظر آئیں گے. حق اگر نماز پڑھنے میں ہوگا علی نماز پڑھتے نظر آئیں گے. حق اگر انگلیاں ہلا کر زکات دینے میں ہوگا تو علی زکات دینے نظر آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے. جہاں حق جائے گا وہاں علی جائے گا. ترجمے سے یہی تو بات ہو رہا ہے نا کہ حق وہاں علی علی حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے. جہاں حق جائے گا وہاں علی جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں ترجمہ لفظی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آگے آگے چلتا جائے گا علی پیچھے ہوں گے. جہاں حق نظر آئے گا وہاں علی نظر آئیں گے. کہ اس سے پہلے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات حضور کرتی کہ حق آگے جائے گا علی پیچھے جائیں گے رسول نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی پروردگار کبھی بھی علی کو حق کا محتاج نہ بنانا حق کو ادھر موڑنا. اگر علی بدر میں ہے تو حق بدر میں ہوگا. علی خیبر میں ہے تو حق خیبر میں ہوگا. علی حنین میں ہے حق حنین میں ہوگا. نہیں نہیں رک جاؤ. حق اگر جبل میں ہے جہاں علی ہوں گے وہ اتنا تو آپ کو نتیجہ پتا ہے نا کہ حق کے مقابلے میں آنے والا باطل لکھا جاتا ہے. کے مقابلے میں آنے والا ہمیشہ باطل لکھا جاتا ہے. اور اگر آپ بھی آپ کو اس بات پہ حق علی ہے اور علی حق ہے علی کیا ہے
मुकाबले में जाए। अब कहते कि बारहा मौला खड़े होते रहे, रसूल बिठाते रहे, अली खड़े होते रहे, रसूल बिठाते रहे, अली खड़े होते रहे, रसूल बिठाते रहे, रसूल बार बार बिठाते रहे। इसलिए कि हम हुज्जत तमाम करना चाहते हैं, कहीं कल को कोई ये न कहे कि हम तो जाना चाह रहे थे, जाने न दिया गया। हम तो जाना चाह रहे थे, जाने न दिया गया। ये आप ये लिखत नहीं है, बहुत सी जगह है जहाँ पे रसूल ने ये हवा आजमाया। अगर रसूल चाहते तो खैबर में पहले दिन अली को बुला लेते, खैबर पहले दिन फतह हो जाती, लेकिन रसूल ने 39 दिन तक अली को रोक दिया, अली को रोका, ताकि कल को कोई ये न कहते कि हम तो जीत जाते लेकिन जाने न दिया गया। हम तो मजहब के तो टुकड़े करके चले जाते, हम तो जाने न दिया गया। अब जब मौला कायनात आखिर में आमादा हुए, रसूल ने क्या बोला? रसूल कहते आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। यानी इस जुमले के बाद आपने जब मुलाहिजा फरमाया तो क्या देखा? कुल्ले कुफ्र सामने वाले से आने वाला अम्र इब्न अब्दू था, कुल्ले ईमान करने वाला। जब तारीख में अल्फाज जली का उसका नाम लिखा तो सिर्फ अली लिखा। जब तारीख में अल्फाज जली का उसका नाम लिखा तो सिर्फ अली लिखा। तो अब जब मैदान खंदक में इस बात का फैसला हो गया कि अली वो है जो कुल्ले ईमान है, और अली के मुकाबले में जो आएगा तो कुल्ले कुफ्र होगा। अली कुल्ले ईमान है, जो अली के मुकाबले में आएगा तो कुल्ले कुफ्र होगा। तो खंदक के वास्ते अंदाजा लगा के जाना, अली के मुकाबले जो भी आएगा तो कुल्ले कुफ्र होगा। अली कुल्ले ईमान है, अब फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मदीने का दरबार हो या जमल का मैदान। शैतान ने जनाब आदम की खिलाफत का इनकार किया। अब अल्लाह ने जब ये कहा कि अब्बा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और शैतान को अपनी बारगाह से निकाला। अब जब निकाला जाने लगा, यहाँ से दो चार बातें रुकन के रह गई, इसको रिलेट करके आगे निकालनी पड़ेगा कि अब जब शैतान को बाहर निकाला जाने लगा तो शैतान बेवकूफ नहीं था। और जो चाहता शैतान बेवकूफ बनाता जरूर है लेकिन खुद बेवकूफ नहीं है। बनाता जरूर है लेकिन खुद बेवकूफ नहीं है। फिर शैतान को जब बारगाह किया गया तो शैतान ने से सवाल किया, तब परवरदिगार कम से कम इतनी इबादतें की हैं, कुछ तो उसका सिला दे दे, कुछ तो उसका सिला दे दे। अब देखिए मांगने वाला कौन है और मांग किससे रहा है? मांगने वाला अक्ल महदूद है, देने वाला लामहदूद है। मांगने वाला अक्ल महदूद है, देने वाला लामहदूद है। अब जैसे शैतान ने सवाल किया, परवरदिगार ने आलम में पलट के जवाब दिया, मांग क्या मांगता है? मांग क्या मांगता है? शैतान ने दो डिमांड रखी, शैतान ने दो ख्वाहिशात जाहिर की। का एक क्या है? का मुझे वक्त मालूम तक की मोहलत दे दे। शैतान आदम की खिलाफत तो मुमकिन है लेकिन दिमाग उसका बराबर काम कर रहा है, दिमाग उसका मुकम्मल अंदाज में काम कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि मुझे वक्त मालूम तक की मोहलत दे दे, यानी जिंदगी मांग रहा है कयामत तक की। शैतान कयामत तक की जिंदगी मांग रहा है। फिर दूसरी डिमांड क्या है? का मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मुझे जमीन पे 4 सिमतों पे कब्जा दे दे, मुझे जमीन की 4 सिमतों पे कब्जा दे दे। क्या हो गया? मशरिक पे कब्जा दे दे, मगरिब पे कब्जा दे दे, और जो है शुमाल पे कब्जा दे दे, जुनूब पे कब्जा दे दे। फिर अगर कब्जा दे भी दिया तो क्या करेगा? उसने कहा मैं ये करूंगा कि मैं इन 4 सिमतों पे बैठकर तेरे बंदों को बहकाऊंगा। शैतान अपना मामला क्लियर कर रहा है, अपना मकसद बता रहे कि मेरा काम क्या, मैं तवज्जो चाहता हूँ। शैतान अपना मकसद बता रहे कि मेरा मकसद क्या है। शैतान कह रहा है मैं मस्जिद पे बैठूंगा, मैं मगरिब पे बैठूंगा, मैं शुमाल पे बैठूंगा, मैं जुनूब पे बैठूंगा, मैं इन 4 सिमतों पे बैठकर तेरे बंदों को बहकाऊंगा, और वही मेरे बहकावे से बच पाएंगे जो मुत्तकी बंदे होंगे, जो बेहतरीन ईमान वाले बंदे होंगे। अब शैतान को ये लगा कि उसने पूरी दुनिया पे होल्ड ले लिया,
پیچھے دائیں بائیں شیطان کہتا ہے 4 سمت میں مجھے ہولڈ چاہیے, مجھے مسجد چاہیے, مجھے مغرب چاہیے, مجھے شمال چاہیے, مجھے جنوب چاہیے. اللہ نے کہا جا, میں نے تم کو دے دیا. شیطان نے پروردگار دے تو دیا ہے, لیکن اب تو یہ بتا کہ ساری سمتیں تو میرے قبضے میں ہے, ساری سمتیں تو میرے قبضے میں ہے. اجب نہیں پروردگار کے حالت کی وحدانیت پر دے. کہا دیکھا اللہ سے منہ پھیرنے کا نتیجہ یہی ہے, عقل برابر کام نہیں کرتی. آپ کو کیسے کا سمتیں 4 نہیں ہے, غور سے دیکھو گے تو سمتیں 6 ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. یاد رکھنا, تو دائیں سے بہکائے گا, تو بائیں سے بہکائے گا, تو آگے سے بہکائے گا, تو پیچھے سے بہکائے گا. بہکا لے چاروں سمت سے, لیکن یاد رکھنا اگر میرا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے یا سجدے میں سر جھکا دے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے یا سجدے میں سر جھکا دے, میں تو وہ اجازت دے دوں گا میں اپنے بندے کو. تو 4 سمت لے گیا, 2 سمتیں چھوڑ گیا. یہی ہوتا ہے جب انسان خدا کے مقابلے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو کام کرنا بند کر دیں. اب وہ پہلے حصے پہ آئیے, شیطان کی خواہش. شیطان کی خواہش کیا ہے کہ مجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دے. یعنی شیطان قیامت تک کی زندگی مانگ رہا ہے. کب؟ آدم کی خلافت کا انکار کرنے کے بعد. آدم کی خلافت کا انکار کرنے کے بعد شیطان کا ذہن اتنا کام کر رہا ہے. ایک تو اس نے قیامت تک کی زندگی مانگی, دوسرا اس نے 4 سمتوں میں قبضہ رکھا نہیں. ذرا اور آگے آئیے, ایک جگہ اور تھی جہاں پر خلافت الہیہ کا انکار ہوا. انکار کرنے والے کا نام حارث بن نعمان فہری لکھا گیا. حارث بن نعمان فہری لکھا گیا. اگر آپ اس قصے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو واقعہ بدیر کے بعد کا قصہ پڑھیں اور قرآن کی آیت کو کہیں سالہ سائل بلاتا بلواتے مانا مانگنے والے نے اپنے لیے عذاب کا قصہ بھی کچھ اس طریقے سے ہے. جب میرے نبی نے بدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا, اعلان کرنے کے بعد شخص کھڑا ہوا, تو شخص کھڑا ہونے کے بعد میرا محمد تم نے نماز بھی ہم نے مان لیا, تم نے روزہ دیا ہم نے مان لیا, تم نے زکات دیا ہم نے مان لیا, تم نے حج دیا ہم نے مان لیا, تم نے زکات دی ہم نے مان لیا, تم نے حج دیا ہم نے مان لیا, لیکن آج یہ دن آ گیا کہ تم اپنی دار بھائی کو ہمارے سر پہ حاکم بنا رہے ہو, ہمارے سر پہ حاکم بنا رہے ہو. اس کا اشکال یہ نہیں تھا کہ تم علی کو ہمارا دوست بنا رہے ہو. سمجھنے کے لیے محمد یہ دن آ گیا ہے کہ تم آج علی کو ہمارا حاکم بنا رہے ہو. اس کا یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ حدیث میں جو مولا بنایا گیا وہ دوستی کا نہیں, حکومت کا مولا. رسول نے کہا پھر کا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں تھا, آپ کی طرف سے تھا. تبھی تو غور دیجیے گا, اس نے کہا کہ یہ حکم اللہ کی جانب سے نہیں تھا, آپ کی جانب سے تھا. پھر کیا چاہیے؟ اب اس نے خود کہا کہ اگر یہ حکم اللہ کی جانب سے ہو تو مجھ پر عذاب آئے, اگر یہ حکم آپ کی جانب سے ہو تو آپ پہ عذاب آئے. دیکھیے گا انکار دونوں جگہ پہ ہو رہا ہے. ایک جگہ پہ شیطان آدم کی خلافت کا انکار کر رہا ہے, ایک جگہ پہ حارث علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے, لیکن دونوں انکار ولایت میں فرق ہے. کا فرق یہ ہے کہ آدم کی خلافت کا انکار کرنے کے بعد شیطان کا ذہن اتنا کام کر رہا ہے, اپنے لیے قیامت تک کی زندگی مانگ رہا ہے, لیکن بغض علی نے سلام ہو میرا اس حسین کے اوپر جو نوح کی نبوت کا وارث ہے.
इंसानों को तौहीदपरस्त बनाना, इंसानों को तौहीदपरस्त बनाना। तारीख लिखती है कि जनाब नूह ने 950 साल तबलीग की। कितने साल? कुरान कहता है, मेरे अपने अल्फाज नहीं, जाके मुझसे पढ़ लीजिए। कुरान कहता है 1000 साल से 50 साल का, यानी 950 साल, ये कुरान कहता है। 1000 में 50 कम, यानी 950 साल जनाब नूह ने तबलीग की। लेकिन कितने लोग राह रास्ते पे? कुछ लोग। अब सवाल ये है कि नूह 950 साल तबलीग तो कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी जबान का असर खत्म हो गया? इसलिए कि तबलीग कबूल न हो, इसका वही रास्ता है। या तो तबलीग लेने वाले में कबूल करने की सलाहियत नहीं है, या तबलीग करने वाले की जबान का असर खत्म है। या तो तबलीग करने वाले की जबान का असर खत्म का, फिर नूह 950 साल से तबलीग कर रहे हो, फिर भी एक उम्मत नहीं सुधारी जा रही है, फिर भी एक उम्मत सुधर नहीं पा रही है। नूह कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी जबान का असर खत्म हो गया? नहीं, नूह नबी अल्लाह है, नबी अल्लाह की जबान का असर खत्म नहीं होगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है, बोलने वाला साहिब असर होता है, उसकी जबान की तासीर होती है, लेकिन सुनने वाले के दिल पे इतने पर्दे पड़ जाते हैं, लेकिन सुनने वाले के दिल में इतने पर्दे पड़ जाते हैं कि उस पर तबलीग असर नहीं कर रही। नूह कोई आम शख्स नहीं है, नूह नबी अल्लाह है, और ऐसा वैसा नबी है, ऐसा वैसा नबी नहीं है, पैगंबर है। तारीख देखती है जनाब नूह ने 950 साल तबलीग की रोशनी चल रही, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे रास्ते। तो उसकी मिसाल अगर कोई शख्स 10-20 साल अंधेरे में रह जाए, अगर कोई शख्स 10-20 साल अंधेरे में रह जाए और उसको अंधेरा पसंद आ जाए और उसकी जिंदगी अंधेरे में गुजरे, तो अगर उसको सूरज के सामने लाओगे तो सूरज से आंख न मिलाएगा, आंख छुपा लेगा। आंख छुपा लेगा क्या? क्यों? सूरज की रोशनी अच्छी है क्या? नहीं अच्छी है, बल्कि अंधेरे की आदत लग चुकी है। चाहता हूँ, अंधेरे की आदत लग चुकी है। फिर ऐसे लोगों का इलाज क्या है? अब तो अंधेरा खत्म हो गया, उनको अंधेरे से निकाल दिया गया, अब उजाले में ला दिया गया, तो उनको तो सूरज से बहरान आंख मिलाना है। अब उनका इलाज निकाल नहीं, कुछ अंधेरा पसंद अपराध और है। कहा वो लोग क्या करते हैं? कहा अब वो लोग जिनको अंधेरा पसंद नहीं है, अब उनके लिए अंधेरे के चश्मे बनाए जाते हैं। अंधेरे के चश्मे बनाए जाते क्यों? इसलिए कि ताकि ये सूरज की रोशनी से आंखें न मिला पाए, यानी इनको अंधेरे में ही रहने दिया जाए। तवज्जो चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि सूरज की रोशनी खराब है, सूरज की रोशनी में असर करोगे काम नहीं का। फिर इनको सूरज की रोशनी बुरी क्यों लग रही का? इसलिए लग रही है क्योंकि ये अंधेरे में इतना रह चुके हैं कि उजाला रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि कुछ लोग अगयार की मोहब्बत में इतना डूबे हैं कि मोहब्बत अली का सूरज चमक चुका है, लेकिन कुछ लोग दूसरों की विलायत के अंधेरे में इतना रह चुके हैं, इतना रह चुके हैं कि सूरज इनको भा नहीं रहा। फिर अब सूरज भा नहीं रहा तो किया क्या जाए? तो उनकी गलती नहीं है। कुछ लोग भी नजर आएंगे जो इनको गैर विलायती चश्मा बेचते नजर आएंगे। उनकी जबान में असर बाकी करता है, उनकी जबान का असर खत्म नहीं हुआ था। फिर इनके यहाँ कैपेसिटी कम हो गई थी कि वो नूर हिदायत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो कुरान में अल्लाह ताला ने उसी जब आप पढ़े उसमें क्या आखिरी आयत क्या है? अल्लाह वलीना आमन, अल्लाह वली है इन लोगों का जो साहिबाने ईमान है। अब अल्लाह की विलायत कबूल करोगे तो क्या होगा? अल्लाह का काम ये है कि वो अंधेरे से निकाल के रोशनी में डालता है। अल्लाह का काम क्या है? अल्लाह रोशनी से जो है वो रोशनी में डालता है, अंधेरे से निकाल के। फिर उसके जो है वो अगला बंदा आया तो क्या कहता है कि वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जो साहिबाने कुफ्र है, उनके सरदार और उनके सरपरस्त शयातीन है, वो क्या करते हैं? युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलमात। शयातीन का काम ये है कि वो रोशनाई से निकाल कर अंधेरों में डाल रहे हैं। अली को याद रखना, अली की विलायत, अली की मोहब्बत एक सूरत है। आज के जमाने में अगर कोई आपको उस रोशनाई से निकाल कर अंधेरे में ले जाने लगे तो समझ लेना
बनाने के बाद जब जनाब नूह कश्ती बना रहे, मुझसे बातें मुझे नहीं पता, जब जनाब नूह कश्ती बना रहे थे, सब बड़ा हिस्सा होता था जनाब नूह के साथ, बेचारे दिन में तख्ते लगा के जाते थे, रात में तख्ते उखाड़ दिए जाते थे। वो दिन में तख्ते लगा के जाते थे, रात में तख्ते उखाड़ दिए जाते थे। अब जो है वो जनाब नूह की कश्ती तैयार हो गई। अब तैयार होने के बाद मामला ये हुआ कि तूफान आया। नूह की नबूवत क्या है? नूह की नबूवत का मतलब ये है कि उम्मत को जलालत और गुमराही के तूफान से बचाना है। अच्छा, तूफान से बचने के लिए नूह क्या करोगे? कहा कश्ती पर चढ़ाएंगे, कश्ती पर चढ़ाएंगे। फिर अब जब जनाब नूह के तूफान का आगाज हुआ, अब जब जनाब नूह की कश्ती तैरने को आमादा हो गई, अब जब तैरने को आमादा हुई तो जनाब नूह ने शुमार करना शुरू किया, तो क्या देखा? सब तो मौजूद है, अपना खुद का बेटा नहीं है, अपना खुद का बेटा नहीं है। कुरान के अल्फाज है, जब जनाब नूह ने देखा सब तो है लेकिन खुद का बेटा नहीं, कुरान कह रहा है बनाता नूह ने अपने बेटे को आवाज लगाई, नूह ने अपने बेटे को आवाज लगाई। अब जब जनाब नूह ने अपने बेटे को आवाज लगाई तो क्या देखा? नूह का बेटा अपनी कश्ती में नहीं है। फिर जनाब नूह ने क्या देखा? बेटा दूर पहाड़ी की तरफ जा रहा है। एक बार तो जनाब नूह का वो जुमला जो कुरान बनाता है, जनाब नूह भिलक के कहता अपनी औलाद से, या बुनैया एकदम माना और मेरे बेटे आ मेरी कश्ती में आ जा, या बुनैया एकदम माना ऐ मेरे बेटे आ मेरी कश्ती में आ जा। एक मरतबा जनाब नूह का बेटा कहता सयू आती एल जबल, पापा मैं कश्ती में नहीं आऊंगा, मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा, मैं कश्ती में नहीं आऊंगा, मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा। एक मरतबा तारीफ लिखती है कि जब उसने ये कहा कि बाबा मैं कश्ती में नहीं आऊंगा, मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा, एक मरतबा जनाब नूह ने बेटा याद रखो जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो कोई बचाने वाला नहीं है, आज वही बचेगा जो कश्ती में होगा। एक मतलब जनाब नूह को बेटा करे बाबा मैं पहाड़ की बुलंदियों पर चला जाऊंगा। अजब नहीं जनाब नूह का किस्सा ये हमको बताता है। तो जनाब नूह ने कहा क्या अपना ये एकदम माना मेरे बेटे मेरी कश्ती में आ जा। नूह का बेटा कश्ती में नहीं गया बल्कि पहाड़ पर चला गया। और तारीफ लिखती है कि जब उसका हक लिखा गया तो कुरान कहता वो डूबने वालों में से था, वो हलाक हो जाने वालों में से था, वो गुमराह हो जाने वालों में से था। नूह का अपना बेटा था लेकिन हलाक हो गया, गुमराह हो गया, पहाड़ की चोटी पे गया, घर भी हलाक हो गया। कहा वो क्यों? कहा इसलिए ये नतीजा अपने पास लिखते चले जाओ कि अगर नबी की मुखालिफत करोगे तो कायनात का कोई पहाड़ बचा नहीं सकता। अगर मुखालिफत करोगे, अगर नबी की मुखालिफत करोगे तो कायनात का कोई पहाड़ बचा नहीं सकता। नहीं यकीन आता है तो नूह की भी तारीख देख लो, सीरत नबी मुरसल भी देख लो, वहां पर भी बेटा पहाड़ पे गया था, हलाक हो गया। यहाँ पर भी वो हाथ में पहाड़ पे गया। वाह वाह वाह, नबी की नाफरमानी करने कोई पहाड़ बचा, नबी की नाफरमानी करने कोई पहाड़ बचा नहीं सकता है, नहीं सकता है, नहीं सकता है। अच्छा अब अल्लाह ने जनाब नूह से वादा किया, एक वादा किया नूह मैं तुम्हारी अहल को हलाक नहीं दूंगा, नूह मैं तुम्हारी अहल को बचाने पहले से गया। लेकिन जब जनाब नूह का बेटा डूब गया, बात है ना, जनाब नूह के सवाल किया ये तो मेरा बेटा था, ये तो मेरा बेटा था, तूने वादा किया था कि मेरी अहल को कुछ नहीं होगा। फिर अल्लाह खुद जनाब नूह से कहता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तुम बेटा कह तो रहे हो लेकिन ये तुम्हारी अहल से नहीं था, अहल से नहीं था। परवरदिगार सगा बेटा है नूह का, परवरदिगार सगा बेटा डूब गया। नूह ने परवरदिगार इसको निजात क्यों नहीं दी? ये तो मेरी अहल का। अल्लाह कह रहे नहीं नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तो तुम्हारी अहल में से नहीं था। कहा वो क्यों? कहा इसलिए कि वो था तो बेटा लेकिन फरमाबरदार नहीं था, फरमाबरदार तो पता चला नूह का बेटा अगर नबी की फरमाबरदारी न करे तो सगा बेटा
के वारिस हैं। तब फिर जनाब नूह का जब तूफान आया, आने के बाद जब लोग तूफान में हलाक हो गए, गर्क हो गए, फिर उसके बाद जो लोग कश्ती में जब उतर गए, अब सवाल ये है कि क्या ये जलालत और गुमराही का तूफान अकेला कब्रों के बनाने में आएगा? क्या उसके बाद कभी जलालत और गुमराही का तूफान ना आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। जब नूह के जमाने में सैलाब का अजाब आया तो नूह ने कश्ती बनाकर अपने उम्मतियों को बचा लिया। तो अब नूह के बाद भी अगर कोई तूफान आएगा तो उसको कौन बचाएगा? हिफाजत कौन करेगा उम्मत की? और उम्मत को इस तूफान से कौन निकालेगा? कहते हैं कि तमाम पर तारीख में कोई ऐसा फर्द नजर ना आया जो आगे बढ़ के कहे कि है मेरे शत्रु, मैं आपके बाद इसको बताऊंगा। तारीख में एक शख्सियत का नाम लिखा, वो आगे बढ़ के कहती मेरा नाम हुसैन है, मैं वारिस हूं, मेरा नाम हुसैन है, मैं वारिस हूं। ये दावा हुसैन का साबित तो हो जाता, ये दावा हुसैन का तारीख में लिखा हो जाता, लेकिन इसकी दलील न मिलती। लेकिन तारीख मिलती है मेरा प्यारा नबी एक मरतबा हुसैन का तारुफ करवाने के लिए खड़ा होता है, खड़ा होकर इन्ना हुसैन मिसबा होगा निजात की कश्ती नूह की भी थी, लेकिन हुसैन की कश्ती की जो है वो निजात की क्यों? इसलिए कि हुसैन वारिस नूह है, हुसैन वारिस नूह है। तो अब मैं क्यों कहा गया कि हुसैन नूह के वारिस है? इसलिए कि नूह की कश्ती भी निजात की थी, हुसैन की भी कश्ती निजात की है। लेकिन एक फर्क, और मैं बस मैं उसी फर्क के जरिए में बता फर्क नूह की कश्ती हुसैन की कश्ती इन दोनों में फर्क क्या है? वो हिस्सा जो मैंने कहा कि जब नूह का बेटा डूब रहा था तो नूह ने क्या कहा? क्या बोले ऐ मेरे बेटे हमारे साथ कश्ती का सवाल हो गया। अब सवाल ये है जनाब नूह से, जनाब नूह क्या सिर्फ आपका बेटा डूब रहा था? क्या सिर्फ आपका बेटा डूब रहा था? उस तूफान में और भी लोग डूब रहे थे, और भी लोग डूब रहे होंगे। जब लोग तूफान आया कहा नहीं और भी लोग तो डूबे, लेकिन तारीख ने जिसका मुनादा लिखा, जनाब नूह का जरिया जिसके लिए लिखा, जनाब नूह का दिल तड़पना जिसके लिए लिखा, वो कुरान को कहता या वो नहीं था एकदम काला नूह वो नबी है, नूह वो निजात की कश्ती है कि पूरी कौम डूब रही है, लेकिन नूह अकेला अपने बेटे को निजात देना चाहता है। लेकिन करबला के मैदान में जब हुसैन के गले में चल रहा था, शिमर ने कान लगा के सुना तो क्या सुना? हुसैन ये नहीं करे मेरे सच्चा परवरदिगार को बख्श दे, बल्कि हुसैन के परवरदिगार ये उम्मत इस्लामी को बख्श दे। फर्क है, हुसैन की कश्ती ये जाती है और नूह की कश्ती ये जाती है। हुसैन तमाम मार का आलम है और नूह का मार का आलम है। जब पूरी उम्मत तूफान में डूब रही थी, लोग जैसे अपने बेटे को बचाने के लिए जद्दोजहद थी, लेकिन मातम मिलता है कि जब शिव को बदलकर देखे हुसैन के गले पड़ा, शिव ने महसूस किया कि हुसैन कुछ कर रहे हैं। शिव ने कान लगा के सुना तो हुसैन कहता बचा कि मेरे नाना की उम्मत है, ये मेरे नाना की उम्मत है जो मुझे नक करने का आता है, लेकिन मेरे नाने की इस उम्मत को बख्श देना। ये बात है कश्ती में जाता हुसैन दी, ये बात है कश्ती में जाते हुए अल्लाह मैंने सारा किया इतना अंदर आ गया, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तो चाहे तारीख बात मसाला पढ़ जाऊंगा, अभी तक सभी आने मसाला पढ़े हैं, लेकिन आज उस गरीब का मसाला पढ़ूंगा। इतना रोता था तो उसकी आंखों से आंसू गए, बड़े खून के आंसू तारीफ
है। आने के बाद हुसैन की शहादत हो गई। शहादत होने के बाद एक मौका बची आवा और जी अल्लाह को तेरे हुसैन को करना अल्लाह से तेरे हुसैन को करना मसला का भी हां जरा है कि पर्दा को हटाओ अल्लाह की जमात को वो भी कर दिखाओ पर्दा हटाया गया सज्जाद ने क्या देखा मां कसम है सज्जाद का सलाम अलैका या हमारे यहाँ बड़ा अच्छा दस्तूर और रवाज है कि जनाजा तैयार कर लिया जाता है तो चाहने वाले जो करीब वाले होते हैं जो बेटा होता है जो भाई होता है उसको जनाजा ज्यादा देर तक नहीं बिठाया जाता है इसलिए कि जब जब देखेगा दाग बेदार हो जाएगा गम ताजा हो जाएगा लेकिन आए रे सज्जाद उसी रास्ते से गुजारा गया हुसैन का लाशा अकबर का लाशा सब पे लाशें में दफन पड़े थे ऐसी घटना सरकार के चलेगा बदलते हो गया अजीजों को कोई वसायल नहीं पड़े आखिर जो पढ़ता हूँ कहते कि हमने करबला देखी नहीं है हमने करबला देखा नहीं है बल्कि हमने करबला उसको पढ़ी है जो तो सुनी है लेकिन इतना गिरिया करते हैं कि आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं आए वो सज्जाद क्यों न रोए जिसने करबला खुद देखी हो जिसने बाप का जनाजा खुद देखा हो जिसने भाइयों का जनाजा खुद देखा हो इसीलिए जब रावी ने पूछा मौला आप अपने बाबा पे इतना क्यों रोते हैं आप करबला पे इतना क्यों रोते हैं मेरा इमाम कहता तुझे इंसाफ न दिया याकूब का एक यूसुफ बिछड़ा था इतना रोए आंखें सफेद हो गई आए वो सज्जाद क्यों न रोए जिसके 18 करबला में कत्ल आपके मसाइल आपसे सुनना चाहता हूँ। मौलवी ने 7 मसाइल बयान करवाए हैं लेकिन बस उनमें से 2 मसाइल पढ़ूंगा तब उसमें पढ़ने की हिम्मत है कहाँ पर करने की हिम्मत है अल्लाह अल्लाह करो सज्जाद अपना मसाइल खुद से बता रहा है मेरा चौथा इमाम ने कहा मेरे कुछ मसाइल को खुद से सुन ले 7 मसाइल बयान किए गए हैं 2 मसाइल का पता इमाम ने खुद से सुना है जब हमारा काफिला चलता था तो उनके साथ ये बताओ किया जाता था ये रवैया किया जाता था आओ मैं तुम्हें बताता हूँ जब काफिला रुकता था तो उसके साथ क्या रवैया प्यार किया जाता था मौला को क्या मेरा मौला हमारा काफिला रुकता था अरे हमारी बीवियों का एक झोला बनाया जाता था इसमें बिठाने के बाद बीवियों के साथ उनके शोहदा के साथ रख दिया जरा तसव्वुर करो लैला की आंखों के सामने अकबर का साथ के सामने हासिल का साथ के सामने मेरे चचा अब्बास मेरे बाबा से गुजरते थे तो हमारे ऊपर कभी गर्म पानी फेंके हुए हमारे ऊपर कभी अंगारे फेंके हुए हमारे ऊपर कभी लोगों को भेजा गया उसी बात से गुजारने वाला हिस्सा है सज्जाद बतवा लड़ियों से गुजर रहा था एक मरतबा छत के ऊपर से सज्जाद के सर के ऊपर एक तख्त के अंगारे भर के फेंके गए मेरे हाथों में हथकड़ियां थे मेरे पैरों में बेड़ियां थी अरे जब वो अंगारे आए कुछ अंगारे आकर मेरे सर पे रुक गए सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां बंधी है सज्जाद गर्दन नहीं झुका सकता गले में हाथ डाल दो सज्जाद अंगारे को कैसे हटा इमाम ने कहा उस अंगारे ने
اللہ ہے سيعلم الذين ظلموا أنهم قد يعلمون اللهم عافنا فيك مولانا صاحب الزمان اللهم بارك حضرنا لمولانا صاحب الزمان اللهم عجل في فرجه وصاحب مخرجه إلهي تعالى فيها وعلى فيها أسأل رزقك فيها وكتب أمار اسمك سيدنا قبول إلهي نسأل الله بستر سبيل الله تعالى اس انداز سے شرکت کی ہے اور خدا کی ذات کو قبول کرے خدا کی حضرت اللہ ہمارے شریف تھے اور آج نہیں ہے اللہ کو بہت زیادہ مشہور کرنا آسان ہے ہمارے حسین کا مشہور کرنا اور جو جوان نوجوان اس روزی ہیں انہیں بس اس روزی لگا دے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشان کو قبول کرے اللہ جو بھی کے اللہ ایک دن ہے ہم کو شفاء تعالی عاجل ہے فرما اور خدا رسول اللہ کا سب پر نہیں ہے اور اللہ سامنے کو جیسے امریکہ اسرائیل